So what was the last session? Stage fear. How to overcome the stage fear, right? In that DevOps block, right? Okay. Fine. How many of you are still down with stage fear? Have you already get rid of the stage fear? Stage fear పోయిందా? ఇంకేమైనా మిగిలి ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఇంకొంచెం పోతుంది. లేకపోతే ఎక్కువైందా భయం? ఎక్కువ అవ్వనివ్వద్దు. అది మీరు చూసుకోవాల్సిందే. అస్సలు మళ్ళీ తిరిగి రానివ్వద్దు. అది మీ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. నేనేం చేయలేను దానికి. ఓకే. సో విత్ ద స్కిల్ సెట్, ఆర్ రెడీ విత్ ద స్కిల్ సెట్? వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ యూ నీడ్, have you already earned or are you on the way to earn the skills? On the way to earn the skills. Okay. What are the skills you need? So many skills. Okay. Mainly we need technical skills, right? Before that we need graduation, right? Without graduation also you get jobs. Yeah. You have already completed the graduation, right? So next target is technical skills. These skills are on the way. These skills are around the corner. They are ready to reach you, right? Now, and whatever the skills you need after technical skills, communication skills. Okay. Let us discuss main skills. Okay, communication skills and problem solving skills. Let us keep it aside. These skills need after you get the job, right? Are you getting my English? So you also know English. Is my English good? How do you know? Because you know. When you know good English, this is good English. Why you don't speak English? That is the communication skill. Just if you wanted to say something not in Telugu, try to put in English. That's it. May be right or may not be right. Nothing will happen. Try to communicate in English. Okay, communication skills. Similarly, after communication skills, what skills you need? Mainly, after your course, after your graduation, after your this journey, what is the first challenge you are going to face? What is the first challenge? Interview. Your completion, your course is completion, right? Later, you are going to face the interview. Means you have to have interview skills too. Interview skills means what is the set of the skills that are asked in the interview? You may be asked, not maybe, you must be asked technical skills, technical related questions in the technical round. Similarly, you may be faced the written exam. Okay, means you should get command over the reasoning and aptitude. Similarly, the next round is going to be HR round. So during HR round, they see your communication, they see your confidence, they see your spontaneity. Okay, if you are ready, if you can be ready before entering into the interview chamber, it is very easy to crack the interview. First target should be cracking the interview. Later the job is secondary. First your target should be facing the interview. If you face the interview easily, you will get the job easily. But we focus on the job, we focus on the target, we focus on the goal. Remember always this thing, goal would not help you to reach that goal, right? But goal guides you how to travel to reach that goal. Okay, you are on the road without a goal, without a destination. You are on the road with your bike. Where do you go now? Wherever you wanted to go, you go without a destination. You move on the roads. But when you have the target to reach the Secunderabad, then you start here and you travel straightly to Secunderabad. Means it guides you how to reach the Secunderabad because you have the goal here. When you don't have the goal but you are on the road, where do you go? Definitely you must have seen the rats on the road moving around. They don't have the goal. They feel scared. That is why they move that side and this side.
right? Because they don't have the goals. We have the goals. When you don't have the goals, you move like a rat on the road. Okay, that is why you should have the goal. Goal guides you, but goal would not help you to reach that goal, right? Got the clarity? So when you have the goal, these are the ways you have to travel. First, traveling is going on the way, and communication skills have to earn. Interview skills have to learn. Are you getting my point? So ఇది రీచ్ అవ్వాలంటే మెయిన్గా ఇవి మనం సంపాదించుకోవాల్సిందే. నీకు నువ్వుగానే సంపాదించుకోవాలి. మీరు సంపాదించుకునే క్రమంలో మేము హెల్ప్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, సో టెక్నికల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు చూసామా? హ్యావ్ యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? మాట్లాడుకున్నామా? ఎలా చెప్పుకున్నాం? ఏం చెప్పుకున్నాం? స్పీకింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అట్లీస్ట్ స్ట్రేంజర్స్తో తర్వాత పక్కన పెట్టేద్దాం. ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నారా లేదా? ట్రయల్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ గుర్తుందా? ఓకే, ట్రయల్స్ ఎంత బాగా పెంచితే ఎర్రర్స్ అంత బాగా తగ్గుతూ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ తగ్గుతున్నాయా లేదా ఇవన్నీ కాదు, మాట్లాడుతున్నానా లేదా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఆర్ యూ పుట్టింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్? యూ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఐడియా హౌ కెన్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? ఆర్ యూ పుట్టింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్? రియల్లీ వెరీ గుడ్. వాట్ అబౌట్ యూ బాయ్స్? దోస్ ఆల్సో ఆన్ ద వే. దారిలో ఉన్నాయా? అది కూడా ప్రాసెస్లో ఉందా? అండర్ ప్రాసెస్. ఓకే, అశ్రద్ధ చేయకండి. మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు. అది మీకు కావాల్సిన స్కిల్. నా కోసమో వీక్యూబ్ కోసమో నేర్చుకునేది కాదు, అది మీకోసం మీరు చూసుకునేది. ఇప్పుడు మేము జాబ్ చూపించామనుకో, ఏం చేస్తాం? మేము మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పంపించగలుగుతాం. ఇంటర్వ్యూకి మేము వచ్చి ఆన్సర్లు చెప్పలేము. అవకాశం ఉంటేనా ఈ ఏరియా మొత్తం వీక్యూబ్తో నిండిపోయేది. మేమే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేస్తాం, జాబ్ మీకు ఇస్తాం. లేదా జాబ్ కూడా మేమే చేస్తాం, శాలరీ మీకు ఇస్తాం. అట్లయితేనా ఎంత కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాడో స్టూడెంట్. అసలు ఎంత అంటే అంత కడతాడు. 5 lakhs అన్నా పే చేస్తాడు. కోర్స్ ఏమన్నా 10 days కోర్స్ అన్నా ఆయన పర్లేదు సార్ 5 lakhs తీసుకోండి, కావాలి ఇంకా 10 lakhs తీసుకోండి అంటే బద్ధకం. ఇవన్నీ చేయాలంటే మా జాబ్ అయితే కావాలి, మా ఇవన్నీ చేయాలా? బద్ధకం. ఇవి తప్పదు కాబట్టి వస్తున్నారు స్టూడెంట్. ఇవన్నీ తప్పదు. ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ చేస్తే తప్ప జాబ్ రాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాడు. ఇవన్నీ లేకపోతే జాబ్ వస్తున్న ఒక్కడు రాడు స్టూడెంట్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి ఇప్పుడు 100 మంది ఉంటారు మీ బ్యాచ్, 78 members ఉంటారు. ఎందుకు అందరు రాలేదు అంటే బరువు ఒళ్ళు, సండే, ఈ వంకలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేర్చుకునే టైంలో ఎంజాయ్ చేసే టైంలో ఎంజాయ్ చేయాలి కంపల్సరీ. నథింగ్ రాంగ్, అందులో తప్పేం లేదు. సినిమాలకు వెళ్తాం, షికార్లు, ఓకే, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కామన్, తప్పేమీ కాదు. ఇవన్నీ చేయాల్సిన వయసు కాబట్టి చేస్తున్నాం. మరి ఇదే వయసులో కదా నేర్చుకోవాల్సింది. మరి నేర్చుకోవాలి కదా. నేర్చుకునే వయసులో ఎలాగైతే అంటే ఎంజాయ్ చేసే వయసులో ఎలాగైతే ఎంజాయ్ చేసినావో నేర్చుకునే వయసులో కూడా నేర్చుకోవాలి కదా. నువ్వు అచ్చం ఎంజాయ్మెంట్ అంటే మీరు అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా నా ఉద్దేశం. అందరి గురించి మాట్లాడుతాను కామన్గా. ఎంజాయ్ చేసే వయసులో ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మరి నేర్చుకునే టైంలో కూడా నేర్చుకోవాలి కదా. ఎంజాయ్ చెయ్యి, నేర్చుకో, రెండు మిక్స్ చేయి, అప్పుడు నీకు సక్సెస్ వస్తుంది. నువ్వు అచ్చం ఎంజాయ్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసావు అనుకో, సక్సెస్ రాదు. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ వస్తుంది అంతే, ఓకే. లేదంటే ఎన్ని మూవీస్ చూసాం ఈ లిస్ట్ వస్తుంది. ఎంజాయ్మెంట్ ప్లస్ లెర్నింగ్ రెండు కలపడం, బ్యాలెన్స్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఇంక నీకు ఫెయిల్యూర్ ఉండదబ్బా, విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, సరే, లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలాగైనా సరే మీరు పెంచుకోవాల్సిందే, ఇంకొక మార్గం లేదు. ఎందుకంటే దానికి ఇంజెక్షన్స్ లేవు, వ్యాక్సిన్స్ లేవు, కనిపెట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి దానికి ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఒకటే ఒక వ్యాక్సిన్, ప్రాక్టీస్. మీరు అది కనుక చేశారంటే ప్రతిరోజు తప్పులు పక్కన పెట్టేసి ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక టార్గెట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ఎబిలిటీని అలవాటు చేసుకోవటం. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ఎబిలిటీని అలవాటు చేసుకోవటం, ఆ తర్వాత కరెక్షన్స్ మెల్లిమెల్లిగా చేసుకోవచ్చు. ముందు మీ టార్గెట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అవ్వాలి. ఆ తర్వాత మరి కరెక్షన్స్ ఎలా చేసుకుంటాం సార్ అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో బొచ్చుడు ఉన్నాయి, ఓకే, జబర్దస్తులు ఉన్నాయి, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ కూడా ఉంది. అవి చూస్తాం, ఇవి చూడం. వాటితో పాటు ఇది కూడా చూడండి. ఒక 10 minutes, ఒక 5 minutes వీడియో, ఓకే. లేదంటే రీల్స్లో విత్ 5 minutes చూడలేం సార్, 10 minutes చూడాలా,
ఎడ్యుకేషనల్ వీడియో కష్టం సార్. రీల్స్లో ఉన్నాయి, 3 సెకండ్స్లో అయిపోతున్నాయి, 5 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. మనకు బద్ధకం, ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చూడటానికి కూడా బద్ధకమే. 3 సెకండ్స్లో అయిపోవాలి, 5 సెకండ్స్లో అయిపోవాలి. ఓకే, అవి నేర్చుకున్న గుర్తుపెట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా మీకు పాలిష్ అయిపోతుంది మీ ఇంగ్లీష్. కొద్ది సెకండ్స్లో అయిపోతుంది రీల్ అయితే. అది చూసి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఆడుతూ పాడుతూ చేస్తున్నాం, ఇంపోజిషన్ రాయట్లేదు మనం. ఓకే, గంటల తరబడి ప్రాక్టీస్ చేయటం లేదు. జస్ట్ ఒక టెక్నిక్ పట్టుకున్నాం, ఆ టెక్నిక్ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయండి చాలు. మీ ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు చాలు, ఇంకంతే, ఇంకెక్కువ అవసరం లేదు. నువ్వు జబర్దస్త్గా అర్ధగంట కేటాయించుకో, లేకపోతే శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీకి గంట సేపు చూసుకో, 2 గంటలు చూసుకో. ఇది కొద్ది సెకండ్లే. జీవితం చెడిపోవడానికి చాలా టైం కావాలి, బాగా చూసుకోవడానికి కొద్ది సెకండ్లు చాలు. నీకు తెలివి ఉంటే, కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవడం తెలిస్తే తక్కువ టైంలోనే లైఫ్ని చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న మార్పులు, చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ వెల్కమ్ చేస్తే మన లైఫ్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తే లైఫ్ ఆటోమేటిక్గా టర్న్ అవుతుంది. ఓకే, చిన్న చిన్న ఆటమ్సే కదా, ఏమవుతాయి? మాలిక్యూల్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు షుగర్ అక్కడ ఒకటి ఉంది, షుగర్ పీసెస్, స్పెక్టికల్స్ అక్కడ ఒకటి ఉంది. వాటన్నిటి మనం గెదర్ చేస్తాం కదా పంచదార అయింది. అలాగే రైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక లడ్డు తయారు చేయాలి. ఎలా తయారు చేస్తారు లడ్డూని? అంటే ఏం చేస్తాం, పార్టికల్స్ అనేది దగ్గర చేసాం, ఒక్కొక్క దాని దగ్గర చేసిన వాళ్ళు లడ్డు అయిపోయింది. అలాగే చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ అన్ని నీకు తెలియకుండా చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే చివరికి వచ్చేసరికి రిజల్ట్ తిరుపతి లడ్డు వస్తుంది. తిరుపతి అంత లడ్డు వస్తుంది. తిరుపతి లడ్డూలు ఉంటాయి చూడు, అంత వస్తాయి, అంతే స్వీట్గా ఉంటాయి. చిన్న చిన్నవే, కాబట్టి ఇవి చేయం, దీని మీద ఫోకస్ చేయము, అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటాం, మద్దతిస్తూ ఉంటాం. కానీ చేయండి, కొద్ది నిమిషాలు కేటాయించండి కమ్యూనికేషన్కి. ఒక 10 days 15 days తర్వాత చూడండి మీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది నీకు కిక్ ఇస్తుంది, అది నీకు మజా ఇస్తుంది. నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, అది ఇంకొంచెం నేను మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ ఈస్ వై ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్, నాట్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. It may or may not be good. It may or may not correct. Don't worry about the grammar. Don't worry about the sentences, sentence formation. Just focus on speaking English, right or wrong. After you habituate, sir, we habituated speaking, but we are unable to find out the mistakes, whether we are speaking right or wrong. I'll teach you. Okay, within 5 minutes I'll teach you. Within 5 minutes, every session, if I take 5 minutes, definitely you can correct yourselves. Okay, first try to put into action. Next, interview skills. Definitely you need these interview skills. What are the interview skills? Means whatever the skill you have to present in the interview, those are called interview skills. You have to showcase your technical skills. You have to showcase your communication skills. You have to showcase your confidence. So these things should be gained by you only. Okay, just focus on 5 minutes, just focus for 10 minutes every day. Definitely you will earn those skills. Now you are ready with 100% skills in front of the interview chamber. Now you will get the job. Definitely first you will crack the interview with confidence, secondary the job. Okay, the other day one girl came to me and shared the sweets because she got the job. Before she was going to attend the interview, she met me and taken some guidance from me. Just I have suggested her, right, whatever you say, right or wrong, say confidently. This is the technique I taught her. Similarly, I asked her practice self-introduction again and again until she gets command over the self-introduction. Similarly, some questions, why should we hire you? You have to be ready with the answer. Where do you want to see yourself in 5 years? You have to be ready with the answer, not preparing the answer in front of the interviewer. మనం అక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయటం కాదు, ఆయన ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. మనం ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఆయన పిల్లలకి మేనేజ్ చేయట్లే. We believe like this. We can manage after we face the interview. During interview we can manage. We believe this. But once you face the interview, if they ask you, where do you want to see yourself in 5 years? What is the answer? You say, what is the answer you say? You are not prepared. That's why you think. You prepare that then and there. So you may fail there. అప్పటికప్పుడు నేర్చుకుని చెప్పాలంటే, అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి చెప్పాలంటే కష్టం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, నీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటాం, ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, అయిపోయాయి. కాన్ఫిడెన్స్ లేదని అర్థమైపోయింది కదా. సో యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్. అంటే 4 సంవత్సరాలు బీటెక్, ఇంకొక 6 నెలలు ఈ కోర్సులు ఇవన్నీ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పడం రాక ఆ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోతాయి అనమాట. అందుకని
ఇది ఫినిషింగ్ టచ్. ఇదంతాతో పాటు ఇవి కూడా ఉండాలి. సో వీటన్నిటిని ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎర్న్ చేసుకుంటూ రావాలి. మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు, మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు, ఎంత టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు, అదంతా మీ ఇష్టం. బట్ మీరు ఎలాగైనా సరే ప్రతిరోజు వీటిని సంపాదించుకుంటూ ఉండాల్సిందే. రోజుకు ఒక చిన్న పర్సెంట్, 1% బెటర్మెంట్, 2% బెటర్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉండాలి మీలో. ఓకే, కోర్స్ అయిపోయేసరికి మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక 6 నెలలు పడుతుంది. అందుకని వాటితో పాటే టెక్నికల్ స్కిల్స్తో పాటు ఇవి కూడా ఎర్న్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇంటర్వ్యూని ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసే పని ఉండదు. మహా అయితే ఇంకొక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, అది కాకపోతే ఇంకొక దానికి వెళ్తారు. బట్ స్కిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అప్పుడు మీ దగ్గర. అప్పుడు 3rd వన్ అయినా వస్తుంది, 4th వన్ అయినా వస్తుంది. అసలు స్కిల్స్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అనుకోండి, ఉపయోగం ఏం లేదు. తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇంకా కంపెనీస్ చుట్టూ, ఇంటర్వ్యూస్ చుట్టూ. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటన్నిటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడే ఏం అవసరం లేదు, 1 వీక్ బిఫోర్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, 10 డేస్ బిఫోర్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనం దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నామా లేదా, అప్పటికప్పుడు హడావిడి ఎందుకు అనుకుంటే ఇప్పటి నుంచి అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇవి మీరు ఖచ్చితంగా ఎర్న్ చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ స్కిల్స్. ఏది అస్సలు చేయడానికి లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ వినాల్సిందే, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో అనదర్ వే. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు అటెండ్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సెషన్స్. There is no need to go to spoken English institutions. They can earn with fun with your friends. అవి మనం ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కూడా అంతే. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా అవ్వాలో చెప్తాను, మీది ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కూర్చొని ఒకరికొకరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఒక 10 minutes ముందు క్లాస్కి వస్తారు కదా, ఇద్దరు కూర్చోండి ఎదురెదురుగా. నీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ తనకి చెప్పు, తన సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నీకు చెప్తుంది. ఫస్ట్ రౌండ్లో రాలేదు, ఇంకో రౌండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంతలోకి సార్ వచ్చేసారి ఆపేసేయండి. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఏం అవసరం లేదు, టెక్నికల్ స్కిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మళ్ళీ రేపు వస్తారు కదా, మళ్ళీ రేపు ఒకసారి 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. తొందరగా లేదు కదా, రేపే లేదు కదా ఇంటర్వ్యూ. ఈ కోర్స్ అయిపోయిందాక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వరు కదా. అట్లా ఒక 4 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మీద కమాండ్ వస్తుంది. దానికోసం నిద్రగానే అవసరం లేదు, మీ జబర్దస్తులు పక్కన పెట్టాల్సిన పని లేదు, వెబ్ సిరీస్ మానేయాల్సిన పని లేదు, రీల్స్ ఆఫ్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు అయితే రీల్స్ చూడరు కదా, అప్పుడు డెడికేషన్తో ఉంటాం, ఎందుకంటే సార్ వస్తే అరుస్తారు కాబట్టి. ఆ కాసేపు దీనికి కేటాయించండి. టెక్నిక్ చిన్న టైం ఎంతసేపు పడుతుంది, ఒక 5 minutes పెట్టుకున్న 10 minutes, లేదు ఇద్దరికి కలిపి 5 minutes సరిపోతుంది. 8 hours స్లీప్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఓకే. స్క్రీన్ టైం ఎంత, దీని తర్వాత ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ స్క్రీన్ టైంకి ఇస్తాం. ఎన్ని గంటలు? 12 hours. ఊరి మీ దుంపలేగా 12 hours స్క్రీన్ టైమా? యావరేజ్గా 7-8 గంటలు ఉంటుంది కదా. క్లాస్ ఎప్పుడు వింటున్నారు? క్లాస్లో కూడా క్లాస్ వింటూనే చూస్తూ ఉంటారు కదా. స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ లాస్ట్లో కూర్చొని మొబైల్ తీసుకుని చాట్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే తీస్తారు ఖచ్చితంగా. అసలు ఎప్పుడు వెళ్తారో సార్ చూస్తూ ఉంటారు, ఈ లోపల మొబైల్ ఇస్తారు, చేయాల్సిన మెసేజ్ చేసేస్తారు. అటు నుంచి వస్తుంది కదా, మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వాలి. స్క్రీన్ టైం 7 hours ఉంటుందా? సరే యావరేజ్గా వేసుకుందాం, యావరేజ్గా అందరు వాడే టైం అది. నెక్స్ట్ భోజనానికి స్నానానికి ఎన్ని గంటలు తీసేయచ్చు? వాళ్ళకి చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ అవుతుంది టైం. అద్దాల ముందు మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. వాళ్ళు ఏం లేదు, ఇట్లా అనుకుంటే ఏదో రింగ్ ఉంటుంది, ఆ రింగ్ తగిలించుకుని వచ్చేస్తూ ఉంటారు, దారిలో వచ్చేస్తాం. లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాక తయారు చేసుకుంటారు, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో అయిపోద్ది. మనకే అద్దాలు కావాలి. అందానికి ఒక అర్ధ గంట పడుతుందా, స్నానానికి ఒక పావు గంట, 45 minutes, బ్రేక్ఫాస్ట్లు లంచ్లు ఇంకొక గంట, 2 hours, మొత్తం 3 hours తీసేద్దామా? ఓకే, 3 hours. ఇంకా ఇంకేం చేస్తారు? టైం పాస్, వాకింగ్ చేస్తారా? సూపర్. 6 to 7 1 hour వాకింగ్. అది యూజ్ చేస్తున్నారు, టైం యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఇక్కడ కౌంట్లోకి రాదు. ఇంకేమున్నాయి? సరే ఇప్పుడు చూద్దాం. 18 hours. ఓకే, 18 hours స్లీప్కి 8 hours, స్క్రీన్కి 7 hours, 3 hours బయలుదేరడానికి, టిఫిన్ చేయడానికి, భోజనాలు చేయడానికి 3 hours, మొత్తం 18 hours అయిపోయింది. 1 hour ప్రాక్టీస్ ఎంతసేపు? 2 hours. సూపర్ అబ్బా, 2 hours. ఇంకా 18, 19, 20, 21.
English practice. 3 hours వేస్ట్ అయిపోతుంది, మనకు తెలియకుండా అయిపోతుంది ఇవి. ఉత్తగా కూర్చోవడం, ఓకే, లేకుంటే టైం పాస్, ఇదంతా 3 hours వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేయటం, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్కి వెళ్తున్నాం అనుకుని మధ్యలో మొబైల్స్ తీసి యూజ్ చేయటం. సో 24 hours మనం ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఎన్ని గంటలు యూజ్ చేస్తున్నాం, దీంట్లో మన కెరీర్కి ఉపయోగపడి ఎన్ని గంటలు చూడండి ఒకసారి. ప్రొడక్టివిటీ 1 hour చాలు, బాగుంటున్నా చాలు. ప్రొడక్టివిటీతో ఒక మంచి రీల్ చూశారు, 3 seconds 5 seconds ఉంది రీల్, బట్ నేర్చుకున్నారు. ఆ 3 seconds ప్రొడక్టివిటీ ఉన్నట్లే, ఆ 3 seconds యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు, అది యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. మరి అలాంటి ఎన్ని సెకండ్స్ మీరు వేస్ట్ చేస్తున్నారు రోజు మొత్తంలో? ఎన్ని నిమిషాలు వేస్ట్ చేస్తున్నాం? రోజుకి 24 hours కదా, 24 hours 1 hourకి 60 minutes ఎంత అవుతుంది? 24 × 60 1440 minutes. రోజుని ఎప్పుడు అవర్స్ కింద లెక్క కట్టకండి, మినిట్స్లో లెక్క కట్టండి. 1440 minutes. ఈ 1440 minutesలో ఎన్ని మినిట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎన్ని మినిట్స్ వృధా అయిపోతున్నాయి. ప్రతి మినిట్కి వాల్యూ ఇవ్వాలి, ప్రతి మినిట్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టైం. ఓకే, ఒక నిమిషం వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకుందాం, మళ్ళీ సంపాదిస్తారా? ఆ నిమిషాన్ని సంపాదించలేము కదా. సో అందుకనే ప్రతి నిమిషానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి, ప్రతి నిమిషాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. అలాగని చెప్పి మడిగట్టుకొని పొద్దాక కెరీర్ గురించి ఆలోచించమని కాదు, పొద్దాక టెక్నికల్ స్కిల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయమని కాదు, లేకుంటే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వీటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయమని కాదు నా ఉద్దేశం. ఎన్ని నిమిషాలు మన కెరీర్కి ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది మీరు కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని నిమిషాలు వేస్ట్ అవుతున్నాయి, అప్పుడు కాస్త అలర్ట్ అవుతాం. అమ్మా ఎన్ని నిమిషాలు వేస్ట్ అవుతున్నాయా. మనం రోజుల్లో మళ్ళీ కొంతమంది రోజుల్లో కౌంట్ చేస్తారు, 30 days 20 days 10 days. మనం ఏదైనా పని చేద్దాం అనుకుంటే 2 days తర్వాత చేద్దాం అనుకుంటే 2 days 24 hours × 2 48 hours 48 hours × 60 minutes. ఎన్ని నిమిషాలు వేస్ట్ అయిపోయాయి. ఇలా కనుక కౌంట్ చేసుకున్నామంటే మనం ఒక్కొక్క నిమిషానికి వాల్యూ ఇస్తాం, ప్రతి నిమిషానికి వాల్యూ ఇస్తాం, ప్రతి నిమిషాన్ని కౌంట్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి నిమిషాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట, ట్రై చేయాలి కూడా. ఓకే, సో ఇవి మీకు ఇప్పుడు ఎక్కకపోవచ్చు, యూత్ హార్ట్ బ్లడ్ పరుగులు పెడతా ఉంటుంది, ఎక్కకపోవచ్చు, జీర్ణించుకోండి, ట్రై చేయండి. బట్ కొద్ది నిమిషాలు మాత్రం మీ కెరీర్ కోసం కేటాయించుకోండి. ఓకే, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్లీపింగ్ అవర్స్కి వచ్చేసరికి మీకు హెల్త్ బాగుంటే, ఏ మాయారోగాలు లేకపోతే, బీపీలు షుగర్లు అప్పుడే మీకు రావనుకోండి, ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవు కాబట్టి మీకు 6 hours స్లీపింగ్ ఈజీగా సరిపోతుంది. నిద్రకి 6 hours చాలు, మీరు హెల్తీగా ఉంటారు కాబట్టి. బీపీలు షుగర్లు లేవు కదా, సో యంగ్ అండ్ డైనమిక్ బ్లడ్ కాబట్టి 6 hours హెల్తీ స్లీప్, 6 hours సరిపోతుంది. కాబట్టి 6 hours పడుకోండి, నిద్రపోండి. నువ్వు 12కి పడుకొని 6కి లే. నువ్వు పడుకునే టైం ఏదైనా సరే 6కి లేవటం అలవాటు చేసుకుంటే బయోలాజికల్ క్లాక్ ఉంటుంది బాడీలో, అది ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. ఒక అలారం పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు 6కి అలారం పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఒక 10 days 15 days 21 days ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు 6కి లేస్తారు. నేను ఇప్పుడు ఏ టైంకి పడుకున్నా సరే నాకు 5కి మెలకు వస్తూనే ఉంటుంది. అట్లా ప్రాక్టీస్, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయటం మీద ఉంటుంది. 10 గంటలు 12 గంటలు నిద్రలో కేటాయిస్తే నువ్వు ఎన్నో నిమిషాల్లో వేస్ట్ చేసుకున్నట్లే. 6 గంటల నిద్ర సరిపోయినప్పుడు 6 గంటల నిద్ర సరిపోయినప్పుడు 12 గంటలు ఎందుకు నిద్ర లేదు? 8 hours పడుకోండి, ఇంకా 4 hours నీకు మిగులుతాయి రోజుకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పటి మీద 4 hours మీరు సేవ్ చేశారనుకుందాం అబ్బా, 4 hours రోజుకి, 7 daysకి ఎన్ని గంటలు? 7 daysకి ఎన్ని గంటలు సేవ్ చేసిన వాడు అవుతారు? 28 hours, అంతేనా? 28 hours. నెలకి 4 hours × 30 120 hours మీరు సేవ్ చేసుకోగలిగారు. అంటే మనం వేస్ట్ని తగ్గిస్తున్నాం. 24 hours పెంచగలుగుతామా మనం? వీ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ 24 hours, వీ కెనాట్ మేక్ ఇట్ 25 hours or 26 hours, బట్ వీ కెన్ యూటిలైజ్, వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ ద టైం. టైం యొక్క వేస్టేజ్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. నిద్ర ఎక్కువసేపు అవుతున్నామా, అది కొంచెం తగ్గించుకుందాం. ఓకే, మొబైల్కి 7 hours స్క్రీన్ టైం 7 hours కేటాయిస్తున్నాం. 7 hours నుంచి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు? నాకు డిస్కౌంట్ లేదా? ఇప్పుడు ఏమైతుందో తెలుసు. అవునవును, అంటే
వెరీ గుడ్ లాజిక్. ఇక్కడ నువ్వు స్క్రీన్ టైం వేస్ట్ చేయడానికి 7 hours ప్రాక్టీస్ కోసమా? దీనిలో ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుందా? స్క్రీన్ టైం వేస్ట్ చేసే టైం చెప్పండి నాకు, యూటిలైజ్ చేసే టైం కాదు. ప్రొడక్టివిటీ 2 hours ఉంటుందా? 7 hours 2 hours ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుందా? అంటే 2 hours యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్లు. అక్కడ మనం వేస్ట్ చేసేది ఇక్కడ 5 hours. నువ్వు వేస్ట్ చేసేది 7 hours కాదు, 2 గంటలు ప్రొడక్టివిటీ యూజ్ చేస్తున్నావు అంటే 5 hours నువ్వు వేస్ట్ చేస్తున్నట్లు. సో ఈ 5 hours నుంచి మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 30 minutes చాలబ్బా. సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఎక్కడా పనిచేయదు కానీ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. వాడు ముందు ఛార్జింగ్ చూసుకొని సరిపోతుందో లేదా, సరిపోకపోతే ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ఆడ కూర్చుంటాడు. లేకుంటే బయటకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పవర్ బ్యాంక్ పెట్టుకుంటాడు. అంత జాగ్రత్తగా నీ మొబైల్లో ఛార్జింగ్ కాపాడుకుంటున్నప్పుడు నీ స్కిల్స్ని కూడా అంతే కాపాడుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు నేను చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మొబైల్లో బ్యాటరీ అయిపోతుందా, రీఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటావు. దగ్గర స్కిల్స్ ల్యాక్ అవుతున్నాయా, రీఛార్జ్ అవ్వవా? రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి, మీకు మీరే రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. మొబైల్ పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ మన స్కిల్స్ మీద కూడా పెడితే ఆటోమేటిక్గా బాగుపడతాం. ఇట్లాంటి సెషన్స్ అవసరం ఉండదు. అప్పుడు మాకు కూడా కంపెనీకి కూడా ఖర్చు తగ్గుద్ది, రైట్? సో అలాంటివి చేయం మనం. ఇదేంటో పైసలు ఎట్లా వస్తాయి మరి? ఓకే, సో 30 minutes సేవ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అబ్బా రోజులో, లేదు 15 minutes అంతేనా? ఓకేనా? 30 minutes ఓకేనా? ఓకే, 30 minutes రోజులో 30 minutes ఇంటూ 30 days 90 hours 9 hours అంతేనా? 9 hours మీకు నెలలో సేవ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ ఎన్ని గంటలు? సారీ, ఇక్కడ 120 hours. ఎక్కడ పెరిగింది? 15 hours. ఇది 9 గంటలు 15 15 hours. ఎందుకంటే పర్ డే లో మీరు ½ an hour తగ్గించారు. తగ్గించడం కాదు, ఇక్కడ 30 minutes యాడ్ చేసుకున్నారు కలిసాయి. ఇప్పుడు 15 hours అది. ఓకే, చాలా మీకు నేను ఫెయిల్ అయ్యేవాడు లెక్కల్లో. ఎలాగోలాగా పాస్ అయ్యాం, కాపీలు కొట్టి స్లిప్లు పెట్టుకుని. అవునవును, సూపర్ లాజిక్, టెక్నికల్ బ్రెయిన్ అది. నేను నాన్ టెక్నికల్ అబ్బా, మీకు కూడా రావు అబ్బా. మీరు చెప్పిన టైం ఏంటి? గర్ల్స్ నమ్మద్దు. ఓకే, ఐ బిలీవ్ యూ గర్ల్స్, ఐ ట్రస్ట్ యూ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్నసెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 15 hours సేవ్ చేసుకున్నాం 30 daysలో. 30 daysలో 15 hours ఇంకొంచెం పెంచుకున్నాం. వినండి, పట్టుకోండి, లాజిక్ పట్టుకోండి. క్లాస్లోకి వచ్చినప్పుడు సీరియస్గా వినండి. ఓకే, ఇక్కడ 15 hours. ఇక్కడ ఎన్ని గంటలు నెలలో? 120 hours. ఎక్కడ తగ్గించాయి? 4 hours మనకి ఎక్కడ వచ్చాయి? నిద్రలో వచ్చాయి. నిద్ర టైం తగ్గించుకున్నాం 4 hours, రోజుకి 4 hours సేవ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ 120 hours. 120 మొత్తం ఎంత? 135 hours. ఇక్కడ మనం చూడండి, వేస్టేజ్ టైంని తగ్గించుకోవడం వల్ల మళ్ళీ నెల మొత్తంలో 135 hours మనకు యాడ్ అయ్యాయి. అంటే 24 hours మనం పెంచలేము, వేస్టేజ్ని మాత్రమే తగ్గిస్తూ వచ్చాం. వేస్టేజ్ని రోజుకి కొంచెం తగ్గించుకుంటూ రావడం వల్ల 30 days మొత్తం చూసుకుంటే 135 hours మనం సేవ్ చేసుకోగలిగాం. సో ఈ 135 hoursని నిమిషాల్లోకి తీసుకొని ఎన్ని నిమిషాలు వాడుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఇట్లా కనుక మీరు లెక్కలు వేసుకున్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా టైం వేస్ట్ అవ్వదబ్బా, ఖచ్చితంగా టైం వేస్ట్ అవ్వదు. సరే, 135 hours యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు అనుకుందా, దాంట్లో సగం వేసుకున్నా 50, సగం వేస్తే ఎంత? 68 hours అనుకోండి. 68 hours మళ్ళీ మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్లే, సంపాదించుకున్నట్లే. వేస్టేజ్లోంచి 68 hours మళ్ళీ మీరు సంపాదించుకున్నట్లే. ఇట్లా కనుక లాజికల్గా ఆలోచించారంటే టైం వేస్ట్ చేయరు మీరు. ఓకే, మళ్ళీ ఏది మీ ఎంజాయ్మెంట్ మీదే. తగ్గుతు అక్కడ ఏమి ఆ టైం ఏం తగ్గించిన అవసరం లేదు. పూర్తిగా తగ్గించుకుంటూ ఏం చేసుకుంటూ వచ్చాం? కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం. కొంచెం తగ్గించుకుంటూ దాన్ని కెరీర్కి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. తక్కువ చిన్న టైంని మన లైఫ్ని మార్చేది. ఓకే, సో ఇట్లా చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే,
అర్థమైంది కదా ఎట్లా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఎక్కడెక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చో ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, అట్లా ఎక్కడెక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చో చూడండి. ఫ్రెండ్స్ చాట్ చేస్తూ ఉన్నారబ్బా, చాట్ చేస్తుంటే చేయబుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి, లేకుంటే గర్ల్స్ అంటే నేను బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే మీరని కాదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, బాయ్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు. చాట్ చేస్తూ ఉంటే చాట్ చేస్తూనే ఉంటాం. మనం ఏంటంటే సీరియస్గా ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుంటాం, బుక్స్ పెట్టుకుంటాం, రికార్డ్ సెషన్ దగ్గర పెట్టుకుంటాం, ఆన్లైన్లో పెట్టుకుంటాం, పెన్ పెట్టుకుంటాం, నోట్స్ పెట్టుకుంటాం, మొబైల్ ఓపెన్ చేసి చాట్ చేస్తాం. మొబైల్ కూడా పక్కనే పెట్టుకుంటాం అందుబాటులో, ఛార్జింగ్ ఫుల్ పెట్టుకొని మొబైల్ కూడా అందుబాటులో పెట్టుకుంటాం. సిద్ధపడ్డది ప్రాక్టీస్ కోసం, నువ్వు చేసేది చాటింగ్. మీ ఫ్రెండ్కి ఒకటి చెప్పండి, జస్ట్ నేను నేర్చుకుంటున్నా, మళ్ళీ ఒక 1 hour తర్వాత నీకు కాంటాక్ట్లోకి వస్తా చెప్పండి. తను డిస్టర్బ్ చేస్తా మళ్ళీ నేర్చుకుంటున్నా అంటే నువ్వు నేర్చుకుంటే నాకే కదా ఉపయోగపడేది, నేర్చుకో ఖచ్చితంగా. లేదు నీ ఫ్రెండ్కి ఒక హింట్ ఇచ్చావు, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తానుకుంటున్నాను అని హింట్ ఇస్తే ముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకో, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాను, ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత మెసేజ్ చేయి అనే ఫ్రెండ్ దొరికింది అనుకోండి, వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్. ఓకే, జస్ట్ మీరు నేర్చుకునే సంగతి తెలియక ఆయన కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. లేదు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా అని చెప్పండి, హింట్ ఇవ్వండి చాలు, డిస్టర్బ్ చేయరు. అట్లా మీకు ఒక 1 hour టైం సేవ్ అవుతుంది. లేకుంటే నువ్వు చెప్పకుండా మజా వస్తుంది, చేస్తూ ఉంటే చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటే తెలియకుండానే చేస్తూ ఉంటాం. బట్ చెప్పండి నేను నేర్చుకుంటున్నా, వాళ్ళు ఆపేస్తారు, నువ్వు కూడా ఆపేస్తావు. డేటా ఆఫ్ చేసేసి శ్రద్ధ పెట్టు దాని మీద, కాన్సన్ట్రేషన్తో. అర్ధగంట ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు, అర్ధగంట ఫోకస్గా ఉన్నా చాలు. ఆ అర్ధగంటలో 30 minutes నువ్వు ప్రతి నిమిషాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్టే, ప్రతి సెకండ్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్లే. చిన్న టెక్నిక్స్ ఇట్లాంటివి ఫాలో అవ్వండి, ఎక్కడెక్కడ టైం తగ్గించవచ్చు, ఎక్కడ వేస్ట్ అవుతున్నాయి పట్టుకోండి. ఆ వేస్టేజ్ని తగ్గించండి, పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయకపోయినా. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయానికి వద్దాం. రోజు 10కో 11కో లేస్తారు. ఇప్పుడు 10కో 11కో లేచేవాడు మార్నింగ్ 6కి పెట్టుకుంటాడు అలారం, ఒక్కరోజు లేస్తాడు. నేను చెప్పిన క్లాస్తో మోటివేట్ అయిపోయి టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందని ఒక 6 పెట్టుకుని లేస్తాడు. ఒక్కరోజే లేస్తాడు, వాష్రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పడుకుంటాడు. ఎందుకని ఆల్రెడీ ఇక్కడ బయోలాజికల్ క్లాక్ బాడీకి అలవాటు అయిపోయింది, అది చేసేసింది. మీరు ఏం చేస్తారంటే 10కి లేస్తుంటే ఒకేసారి 9కి పెట్టుకోవద్దు, 8కి కూడా 9 కూడా పెట్టుకోవద్దు, 9:15 9:30కి పెట్టుకోండి. 9:30కి లేవండి. నెక్స్ట్ డే 9కి లేవండి, ఆ తర్వాత 8:30, ఆ తర్వాత 8. ఇట్లా మళ్ళీ రోజు కాదు, ఇట్లా ఒక వారం రోజులు, ఇలా ఒక వారం రోజులు, ఇదొక వారం రోజులు, ఇదొక వారం రోజులు, ఇలా మెల్లిగా అలవాటు చేయండి. 6కి లేవడం ట్రై చేయండి, లేదా 7కి లేవడం ట్రై చేయండి. మరి నువ్వు 7కి లేస్తున్నట్టు పడుకున్న టైం ఏది నీ ఇష్టమే కదా. కలికే పడుకోండి, 1కే పడుకోండి, 2 o'clockకే పడుకోండి. లేవడం మాత్రం ఒక టైంకి లేవండి. లేదు సార్ నేను ఎర్లీగా లేస్తున్నా కాబట్టి ఎర్లీగా పడుకుంటానంటే ఇంకా మంచిది, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అది. మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఇక్కడ యంగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ నిద్ర సరిపోకపోయినా పెద్దగా ఏమనిపించదు. మాకైతే నిద్ర కావాల్సిందే ఖచ్చితంగా. నేను 4 గంటలు 5 గంటలు పడుకుంటాను అంతే. 5 hours పడుకుంటా, 5 hours చూసుకుంటా, 5 hours నిద్రపోయేలాగా. ఓకే, సో అట్లా ఓకే. ఇప్పుడు టైం సేవ్ చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి, అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? నో ఈ కాన్సెప్ట్. స్లీపింగ్ అవర్స్ని ఒకేసారి తగ్గించొద్దు, అది అవ్వదు. ఆవేశంగా నేను చెప్పగానే స్పీచ్ విని మోటివేట్ అయ్యి రేపు పొద్దున 5ంటికి అలారం పెట్టుకుంటాడు. ఒకవేళ లేచినా రేపు ఒక్కరోజు లేస్తాడు, మళ్ళీ ఎల్లుండి మామూలే అలారం అవుతుంది, దాన్ని బంద్ చేస్తారు, దాన్ని పడుకు పెడతారు, వీడిని పడుకుంటాడు. అట్లా వద్దు, ఆవేశపడద్దు. రోజు కొంచెం తగ్గించుకుంటూ రండి. రోజుకి 9కు 10కి లేచేవాడు 5కి లేవాలని పెట్టుకోవద్దు టార్గెట్, 6కి లేవాలని పెట్టుకోవద్దు టార్గెట్. మెల్లిమెల్లిగా ఆ స్లీపింగ్ అవర్స్ని తగ్గించుకుంటూ రండి. ఓకే, స్లీపింగ్ అవర్స్ తగ్గించుకున్నాను. ఆయన ఇప్పుడే నిద్రపోతున్నాడు, కింద చూస్తున్నావా? ఓకే అక్కడ తగ్గించడం కోసం ఇక్కడ నిద్రపోతున్నావా? ఓకే, సో ఇట్లా రోజుకి ఒక పావు గంట తగ్గించుకుంటారా, లేకుంటే అర్ధగంట తగ్గించుకుంటారా, అట్లా తగ్గించుకుంటారండి. 6కి లేవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇంకా లేస్తాను నేను 5కి లేస్తాను అంటే 5కి లేస్తే ఇంకా బెటర్. అప్పుడు అందరు పడుకుంటారు కదా, అంటే మిగతా వాళ్ళకంటే నువ్వు ఒక 2-3 గంటలు, అదే నేను చెప్తా, 5కి లేచి ఏం చేయాలో నేను చెప్తా. అందుకని ఏం అర్థం కాగానే మళ్ళీ పడుకుంటాం, ఏం అర్థం కావాలని మళ్ళీ దుప్పుడు కప్పేసుకొని పడుకుంటా. ఏం చేయాలో చెప్తా 5కి లేస్తే. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నీ హాస్టల్ మేట్స్ 10కి లేస్తే నువ్వు 5కే లేచావు అంటే వాళ్ళకంటే ఎన్ని గంటల ముందున్నావు? నువ్వు 5 hours ముందున్నావు, అంతే కదా. అంటే నువ్వు డేని ఒక 5 hours ముందుగానే స్టార్ట్ చేసావు. వండర్ఫుల్ థాట్. ఆడు లేవలేదు ఇంకా, బట్ నువ్వు లేచావు.
5 hours ముందు బయలుదేరావు. 5కి లేవడం అలవాటు అయిపోయింది అబ్బా. 1 month తర్వాత 2 months ఒకేసారి కాదు, 1 monthలో 5 కల్లా లేవండి అనట్లేదు. 1 month ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదా 2 months ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు లైఫ్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు 60-70 లేవు, చాలా ఉంది టైం, నో ప్రాబ్లం, కంగారు అవసరం లేదు. 5కి లేవడం 6కి లేవడం ఒక 2 monthsకి అలవాటు అయిపోయింది అబ్బా. 5కి లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఏమి చేయొద్దు అబ్బా, మళ్ళీ పడుకోకుండా ఉంటే చాలు. ఏం చేయొద్దు, మళ్ళీ పడుకోకుండా ఉంటే చాలు. అది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్. లేచిన తర్వాత 2-3 రోజులు ఉత్తగానే కూర్చోండి, మళ్ళీ పడుకోవద్దు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? మళ్ళీ పడుకోవద్దు. నువ్వు చదువుకో, లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేసుకో, ఇదంతా చేసుకోకపో, ఇదంతా పక్కన పెట్టేసి ఒక 1 week 10 days పాటు 5కి అలాగే ఉండు, మళ్ళీ నిద్రపోవద్దు. నిద్రపోకుండా ఉండటమే నువ్వు చేయాల్సిన పని. నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి? మళ్ళీ పడుకోకుండా ఉండడమే. అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మెల్లిగా ఒక 10 minutes 15 minutes టార్గెట్ పెట్టుకో. మళ్ళీ 1-2 గంటలు కాదు, ఓ 15 minutes. ఈ 15 minutes ఏం చేస్తావంటే రివిజన్కి ఉపయోగించుకో. ఇంతకుముందు విన్న క్లాసెస్ రివిజన్కి ఉపయోగించు, సరిపోద్దా 15 minutes? జస్ట్ మనం ఏంటి చేస్తున్నాం, స్కాన్ చేస్తున్నాం అంతే, మళ్ళీ డీప్గా వెళ్ళిన అవసరం లేదు. ఓకే, స్కాన్ ఒకసారి చూసుకుంటున్నాం. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి, కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి, పోకుండా లేదు ఒక 20 నిమిషాలు పట్టింది అనుకోండి, అట్లా మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక కాన్సెప్ట్ మీద 15 minutes పట్టింది, లేదా ఒక కాన్సెప్ట్ మీద 20 minutes పట్టింది, నేర్చేసుకున్నారు, రివిజన్ చేసుకున్నారు, ఇంకా వదిలేసేయండి, బంద్ చేసేయండి, ల్యాప్టాప్ బంద్ చేసేసేయండి. ఇంకా తర్వాత మీరు స్నానాలు, రీఫ్రెష్ అవ్వడాలు ఇవన్నీ చేసేసుకోండి, బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోండి, మీరు డైలీ లైఫ్ కంటిన్యూ చేసేసుకోండి. ఓకే, ఇట్లా ఒక 1 month 20 days 15 days ప్రాక్టీస్ చేశారనుకుందాం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు? దీన్ని టైం పెంచుకున్నావు 30 minutes. ఎందుకని ఒకేసారి 2 గంటలు 3 గంటలు వద్దనేది ఏంటంటే ఆవేశంగా ఒక్కరోజే చేస్తాం. ఆరంభ స్వరత్వం అంది. ఓకే, ఆరంభ స్వరత్వం ఏంటి? ఒక్కరోజే మొత్తం చేస్తాడు, 2వ రోజు మళ్ళీ పడుకుంటాడు. అది కాదు, మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేయండి. ఎందుకంటే మన బుద్ధి ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్కి అలవాటు పడింది కాబట్టి పట్టుకురావాలి, మెల్లిమెల్లిగా పట్టుకురావాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. బట్ తెలియక ఏం చేస్తామంటే ఆవేశంగా ఒకేసారి గంటలు దాని మీద స్పెండ్ చేస్తాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పడుకుంటాం. ఒకసారి మా నీస్ ఏం చేసింది, మా వాకింగ్కి వెళ్దామని తీసుకెళ్ళింది. అది ఖమ్మంలో ప్లే గ్రౌండ్ 5 kilometers ఉంటుంది. ఒక్కరోజు 4-5 చక్కర్లు కొట్టించింది. రెండో రోజు కాదు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి మళ్ళీ వాకింగ్ లేదు, తొక్కలేదు. నేను అప్పుడే వద్దే మా అమ్మగా వెళ్ళిపోయి పడుకున్నా, ఒక రౌండ్ చాలు. అప్పటికే 5 kilometers అయిపోయింది. అంటే తెలియదు, వేస్తూనే ఉన్నాం. 3-4 చక్కర్లు కొట్టించింది. ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్న నెక్స్ట్ డే దానికి జ్వరం వచ్చింది, నాకు బాడీ పెయిన్స్. అందుకనే ఆవేశంగా ఏది మొదలు పెట్టద్దు. ఫస్ట్ డే మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం హ్యాబిచ్యువేట్ చేస్తున్నాం బ్రెయిన్కి, మన బాడీకి మెల్లిమెల్లిగా హ్యాబిచ్యువేట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే మీకు ఏదైతే అవసరమో అట్లా మెల్లిమెల్లిగానే హ్యాబిచ్యువేట్ చేసుకోండి. మిగతా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకోండి అబ్బా, మీ ఇష్టం. బట్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నావు 15 minutes 20 minutes 30 minutes మెల్లిమెల్లిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోండి ప్రొడక్టివిటీ టైంని. అప్పుడు మీలో ప్రొడక్టివ్నెస్ తొణికిసలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట, నిండు కుండలాగా. ఓకే, దీంతో పాటు ఏం చేస్తారు, మీకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఒక పక్క ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు తెలియకుండానే కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కెరియర్ గురించి నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి, కెరియర్ గురించి నువ్వు కష్టపడుతున్నావు కాబట్టి, కెరియర్ గురించి నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు నమ్మకం వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను కష్టపడుతున్నాను, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, నేను ప్రొడక్టివిటీ, ఐఎమ్ గెయినింగ్ ద ప్రొడక్టివిటీ, దట్ ఇస్ వై ఐ కెన్ బీ కాన్ఫిడెంట్, ఐ కెన్ earn the job. If I may fail, I fail in 1 interview or I fail in 2 interviews, but I can achieve the 4th interview, I can achieve the 5th interview. ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీ చేత జాబ్ తెచ్చుకునేలాగా చేస్తుంది. ఇదంతా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గేమింగ్ అనమాట, మైండ్ గేమ్ ఇదంతా. ఆ గేమ్ దాంతో ఆడుకోండి, అది మీకు సక్సెస్ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడేం చేద్దామంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ చూద్దాం. ఈ టాస్క్ మీరు ప్రతిరోజు చేయరు నాకు తెలుసు, ఒక్కరోజు చేసి చూడండి. ఏంటిది ఆ టాస్క్ అంటే, ఫస్ట్ ఈరోజు నైట్ రేపు మీరు చేయవలసిన పనులు ఏంటి ఒక పేపర్ మీద రాయండి, లేదా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఆ రోజు చేయవలసిన పనులు ఏంటో రాసుకోండి, ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఒక్కరోజు చేయండి, లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఓకే, ఈ లిస్ట్లో మనం చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి. ఈ పనులు ఏం చేస్తారంటే డివైడ్ చేయండి, 3 partsగా డివైడ్ చేయండి. 3 Ds 3 partsగా డివైడ్ చేయండి. ఒక్కొక్క పార్ట్కి
ఆ డి అని పెట్టుకోండి. 3D ఫార్ములా. ఇదొక డి. ఓకే, ఇదొక డి, ఇదొక డి. ఏంటి ఈ 3 Ds అంటే డిలీట్, డిలీట్ ఒకటి, డీల్ ఇట్, ఇది ఒక లిస్ట్. ఇదేమో డెలిగేట్, ఇది డిలీట్. తెలుసా? ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? ఓకే, డీలిట్లో ఏంటంటే డీలిట్ అనే లిస్ట్, ఈ బాక్స్లో మీరు మాత్రమే చేయవలసిన పనులు దీంట్లోకి వస్తాయి. ప్రాక్టీస్ చేయటం మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. మీ ఫ్రెండ్స్తో ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారా? మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే యూ నీడ్ ద జాబ్, దట్ ఈస్ యువర్ కోర్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ చేయటం. క్లాస్కి అటెండ్ అవుతారు. మీరు అటెండ్ అవుతారా? ఫ్రెండ్ని పంపిస్తారా క్లాస్కి? మీరే వెళ్ళాలి. ఇట్లాంటి పనులన్నీ మీరు చేసేవి. ఆ పనులన్నీ డీలిట్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటే డీలిట్ చేయాల్సినవి? బ్రష్ చేయటం, స్నానం చేయటం, ఇవన్నీ ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకోవాలి. పక్కవాడితో చేయించొద్దు. నేను చేసుకుంటారా ఇవాళ బ్రష్, నువ్వు చేసుకో అంటే కుదరదు. ఓకే, అట్లాంటి పనులన్నీ డీలిట్లో పెట్టుకుంటాం. ఏమేంటుంటాయి? క్లాస్కి అటెండ్ అవటం, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం, ఇట్లాంటి సెషన్స్కి అటెండ్ అవటం, అలాగే డైలీ రొటీన్స్, ఇవన్నీ డీలిట్లోకి వస్తాయి. అవి మీరు చేసే పనులు, అవి మీరే చేయాలి, మీరే చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు డెలిగేట్. ఈ లిస్టులో ఏంటంటే ఈ పనులు మీరైనా చేయొచ్చు, ఇంకెవరికైనా అప్పచెప్పచ్చు. ఈ పనులు చేయబడాలి అంతే. అది నువ్వే చేయొచ్చు, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ చేతనైనా చేయించవచ్చు. అలాంటి పనులని డెలిగేట్లో పెట్టుకోండి. అంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు అనుకునే పనులని వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసేయండి. అప్పుడు ఈ పనులకు ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు పట్టింది అనుకుందాం. అబ్బా, దీనికి ఒక 3 hours పట్టింది, దీనికి ఒక 3 hours పట్టింది. ఓకే, ఈ 3 hours తప్పదు, మార్గం లేదు, ఇంకొక మార్గం లేదు, ఖచ్చితంగా 3 hours మీదే. ఈ 3 hours ఏంటి? ఈ 3 hours ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా. అవి ఎవరికైనా అప్పచెప్పారు అనుకోండి, ఈ 3 hours నీకు సేవ్ అవుతాయి. 6 hours అయిపోయింది. ఓకే, ఇంక డిలీట్లో ఒక 3 hours పట్టింది అనుకుందాం. 3 hours. ఓకే, డిలీట్ కదా. ఈ పని చేయకపోయినా అవసరం లేదు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి టైం స్పెండ్ చేసే ప్రతి సెకండ్ వేస్టే అని అనిపించిన వాటన్నిటి డిలీట్ చేసేసేయండి. ఇప్పుడు ఇంకో 3 hours కలిసి వచ్చాయి అంటే అడిషనల్గా నీకు 6 hours మిగిలాయి అనమాట. అది టైం యూజ్ చేసుకోవడం అంటే అట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డెలిగేషన్ చేసేవి డెలిగేట్ చేసేసేయండి. డెలిగేషన్ తెలియాలి ప్రతి ఒక్కరికి. అందుకని ఇప్పుడు కొన్ని ఆఫీసులో మనం చూస్తూ ఉంటాం, డెలిగేట్ చేసేవి కూడా వాడే మేనేజర్ చేసుకుంటాడు. వీడికి ఇస్తే ఏం చేస్తాడు, ఈమెకి ఇస్తే ఏం ఖరాబ్ చేస్తాడు, అందుకని నా పని నేనే చేసుకోవడం బెస్ట్ అని వీడు చేసిన పనులు వీడే చేసుకుంటాడు, నువ్వు చేసిన పనులు వీడే చేసుకుంటాడు, తను చేయాల్సిన పనులు కూడా వీడే చేసుకుంటాడు, అన్నీ మీద వేసుకుంటున్నాడు. చివరికి పనులు ఉండవు, పనులు అయిపోయి ఉండవు, ఎక్కడెక్కడ పెండింగ్లో ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ పీక్స్కి వెళ్తుంది. వాడికి నైట్ నిద్ర పట్టదు, పని అవ్వలేదు కదా, ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవ్వలేదు, వాడు చంటేస్తూ ఉంటాడు, నైట్ నిద్ర పట్టదు. స్ట్రెస్ వల్ల థైరాయిడ్, షుగర్, బీపీ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. హార్ట్ అటాక్ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాడు. ఉత్తకేం రావు షుగర్లు, బీపీలు, థైరాయిడ్లు, ఇట్లాంటి స్ట్రెస్లన్నీ. ఇన్సులిన్ తక్కువ అవుతుంది, దానివల్లనే షుగర్. వీడేం చేస్తాడు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సులిన్ ఎక్కిస్తూ ఉంటాడు. స్ట్రెస్ లేకుండా చేసుకునేది ఏంటంటే డెలిగేట్ చేయాలి. వాడి చేత కాబట్టి 2 సార్లు చెప్పు నేర్పించు, అలవాటు చేయి, అంతేగాని నువ్వేమీ తీసుకోవద్దు. డెలిగేషన్ తెలియాలి. ఇప్పుడు మీ నాన్న వచ్చారు, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు, నువ్వు వెళ్ళని తీసుకురావచ్చు, నీ ఫ్రెండ్ అయినా పంపించచ్చు. నువ్వు సీరియస్ పనిలో ఉన్నావు, అప్పుడు నీ ఫ్రెండ్కి అప్పచెప్పచ్చు కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ భయపడకూడదు, వాడు ఎక్కడ తీసుకొస్తాడు మా డాడీని, హైదరాబాద్ కొత్త అసలే మా నాన్నకి, మళ్ళీ కష్టమవుతుంది. డెలిగేట్ చేయగలని డెలిగేట్ చేసేసేయండి. ఓకే, డిలీట్ చేసేవి డిలీట్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే డిలీట్ లిస్ట్ ఏముంటాయి? రీల్స్ చూడడంలు, వెబ్ సిరీస్, అమ్మాయితో చాటింగ్లు, ఇవన్నీ డిలీట్ చేయి. బట్ మనసు ఒప్పదు, ఎప్పటి నుంచో జీర్ణించుకుని ఉన్నాం కాబట్టి డిలీట్ అన్ని చేయకపోయినా కొన్ని అయినా ట్రై చేయండి. ఇక్కడ 3 hours బదులు 1.5 hour మిగిలింది అనుకోండి, ఆ 1.5 hour మొత్తం డిలీట్ చేయడం అవసరం లేదు. కొన్ని సేవ్ చేయి, కొన్ని ఉంచుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఒకటి మాత్రం డిలీట్ చేయలేము, గర్ల్ ఫ్రెండ్తో చాటింగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, మీకు అందరూ ఉన్నారని కాదు, అలాగని లేరని కూడా కాదు, బట్ తగ్గించండి అంతే. తగ్గిస్తే మనకి ఒక 30 minutes అయినా మిగులుతాయి. అట్లా మనం టైంని సేవ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఇది క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పొమోడోరో టెక్నిక్ ఐడియా ఉందా? చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది. ఓకే
మీరు అక్కడ 2 hours ప్రాక్టీస్ కోసం కూర్చున్నారబ్బా. 2 hours మొత్తం స్పెండ్ చేయని అవసరం లేదు. కొంచెం బ్రెయిన్ ఉపయోగిస్తూ తెలివిగా యూజ్ చేసుకున్నారంటే మనకి దీంట్లో దాదాపు 20 minutes మిగులుతాయి. ఎలాగో చూద్దాం. మీరు ఒక 30 minutes ప్రాక్టీస్ చేశారు. 30 minutesలో ఏం చేస్తారంటే 30 minutesలో ఒక 25 minutes ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. 25 minutesలో 30లో 25 minutes ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, ఎంత మిగిలాయి మనకు? 5 minutes మిగిలాయి. ఈ 5 minutes ఏం చేస్తారంటే ఖాళీగా కూర్చోండి, కళ్ళు మూసుకొని కామ్గా కూర్చోండి. మళ్ళీ 5 minutes చాటింగ్ పెట్టుకోవద్దు, లేకపోతే రీల్స్ చూడొద్దు, ఏం చేయొద్దు. ఒక 30 minutes మీరు 25 minutes ప్రాక్టీస్ చేశారబ్బా. ల్యాపీలో కోర్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారు 25 minutes. ఒక 25 minutes తర్వాత ఒక 5 minutes కామ్గా కూర్చోండి. ప్రాక్టీస్ మధ్యలోనే సరే వదిలేసేయండి, మోహటం లేకుండా 5 minutes కామ్గా కూర్చోండి, కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. ఏ ఆలోచన చేయొద్దు, ఏం చేయొద్దు. 5 minutes మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక 25 minutes. ఇక్కడ ఇంకొక 5 minutes మిగిలాయి. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? ఇది 1 hour. ఇది ఒక పొమోడోరో అనుకుందాం. సారీ, ఇది ఒక పొమోడోరో, ఇక్కడికి ఒక పొమోడోరో. అంటే గ్యాప్ లేకుండా 30 minutes ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల మనకి ఇక్కడ 1 నిమిషం కూడా మిగలేదు. బట్ 25 minutes ప్రాక్టీస్ చేసి 5 minutes కామ్గా ఉండటం వల్ల ఒక 5 minutes మిగిలే మనకు. ఇట్లా ఇది ఇంకొక పొమోడోరో. ఓకే, ఇది రెండో దాంట్లో మనకు 5 minutes మిగిలాయి. ఇది 1 hour. 1 hourలో మనకి ఎన్ని నిమిషాలు మిగిలాయి? 10 minutes మిగిలాయి. ఓకే, ఇట్లనే మనం 2 గంటల కదా అనుకుంది, ఇంకొకటి పొమోడోరో. దీంట్లో 2 పొమోడోరోలు వస్తాయి కదా, 25 minutes, 25 minutes. ఇక్కడ ఒక 10 minutes మిగిలాయి. అంటే 2 గంటల్లో మనకి మిగిలిందంతా 20 minutes మిగిలాయి. 20 minutes మిగిలాయి. ఈ 5 minutes గ్యాప్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ రీఛార్జ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీగెయిన్ అవుతుంది, రీఎనర్జైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ 5 minutes గ్యాపే ఉంది. మళ్ళీ కక్కుర్తి పడి ఆ 5 minutes కూడా ఎందుకు వేస్ట్ చేయమని చెప్పి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. ఎక్కడ లేని కరువు అప్పుడే చూపిస్తూ ఉంటారు మనోళ్ళు. అట్లా కాదు, 5 minutes ఖచ్చితంగా వదిలేసేయండి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ 5 minutes బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అబ్రహం లింకనే అవుతుంది, నాకు కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది, ఆయన పర్సన్ గుర్తులేదు. నేను చెట్టు పడేయడానికి 6 గంటలు టైం పడితే మొదటి 4 గంటలు గొడ్డల్ని షార్పెన్ చేయడానికే స్పెండ్ చేస్తా. అప్పుడు 2 గంటలు పడేసేయచ్చు చెట్టుని. అంటే అక్కడ ఏం చేశాడు, గొడ్డల్ని షార్పెన్ చేశాడు, పదును పెట్టాడు గొడ్డలకి, ఈజీగా పడిపోయింది 2 గంటల్లో. బట్ పదును లేకుండా కొడతా ఉన్నాడు అనుకోండి, 6 గంటలు కొట్టాల్సిందే, లేకపోతే 7 గంటలు కొట్టాల్సిందే. ఆ షార్పెన్ చేయటమే ఈ 5 minutes గ్యాప్. ఈ 5 minutesలో మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. అంటే ఒక విషయం నేర్చుకోవడానికి 30 minutes పడితే ఒక 5 minutes గ్యాప్ వల్ల రీగెయిన్ అవుతుంది కదా, నీకు 25 minutesలో నేర్చేసుకుంటుంది బ్రెయిన్. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్ట్రెస్ తగ్గిస్తున్నారు బ్రెయిన్ మీద ఒత్తిడి తగ్గిస్తున్నారు. కాబట్టి కామ్ అయిపోతుంది. మైండ్ కామ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈజీగా గెయిన్ చేస్తుంది, ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకుంటుంది, స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అది మళ్ళీ గుర్తుంటుంది కూడా. నువ్వు 2 గంటలు గ్యాప్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేసావు అనుకో, స్ట్రెస్ తోటే కదా ప్రాక్టీస్ చేసింది. ల్యాప్టాప్ పని చేసిన తర్వాత మీరు ఏం నేర్చుకున్నారా అర్థం కాదు. అట్లా నువ్వు 5 minutes గ్యాప్ ఇస్తూ చేసావు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. అది ఇంకొక 2-3 సార్లు కనుక రివిజన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకా స్టాంప్ అయిపోతుంది. అది నీకు కెరియర్లో హెల్ప్ అవుతుంది. అప్పుడు గుర్తు చేసుకునే పని ఉండదు, పక్కోడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దాన్ని పొమోడోరో టెక్నిక్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్లాస్ వినండి, క్లాస్ గంట తప్పదు. అక్కడ నేను 5 minutes గ్యాప్ తీసుకుంటాను సార్, వెళ్ళి వాష్రూమ్లో కూర్చుంటానంటే కుదరదు. క్లాస్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి క్లాస్లో వినాల్సింది, 1 hour కూర్చోాల్సిందే. కానీ ప్రాక్టీస్లో అలా చేయండి. మళ్ళీ 5 minutesలో కామ్గానే ఉండాలి. ఇంకేమి మొబైల్ యూజ్ చేయటం కానీ, ఓకే, లేకుంటే పెండింగ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి అవి చదువుతాం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమి పెట్టుకోవద్దు. 5 minutes ఖాళీగా ఉండాల్సింది అంతే. అట్లా నువ్వు 2 hours 10 minutes 20 minutes మిగిలాయి 2 hoursలో. అదే 4 hoursలో అయితే 40 minutes మిగులుతాయి. అట్లా నువ్వు గ్యాప్ ఇస్తాను చెప్పని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఓపిక, మీ పేషెన్స్ని బట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తా. ప్రతి పర్సన్లో 3 levels ఆఫ్ స్టేజ్ ఉంటుంది. యాక్టివిటీ, ఓకే, యాక్టివ్నెస్ అనేది 3 levelsలో ఉంటుంది. ఏంటది? ఒకటి ప్రోయాక్టివ్ లెవెల్, రెండోది యాక్టివ్ లెవెల్, థర్డ్ వన్ ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్. ప్రతి మనిషిలోనూ ఈ 3 levels ఆఫ్ యాక్టివ్నెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ దానిలో ఎప్పుడు ఉంటారు, సెకండ్ దానిలో ఎప్పుడు ఉంటారు, థర్డ్ వన్లో ఎప్పుడు ఉంటారు పట్టుకోవాలి, క్యాచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అందరితో ఒకేలాగా ఉండదు ఇది.
నాకు మిట్ట మధ్యాహ్నం కూర్చుంటే నేను యాక్టివ్గానే ఉంటాను. ఓకే, సో అట్లా ఎవరికి వాళ్ళు ఏ టైంలో ప్రొయాక్టివ్గా ఉంటున్నారు, ఏ టైంలో యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు, ఏ టైంలో ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు, ఒక 1 or 2 days, ఒక 1 week అలా స్టడీ చేశారంటే, గమనిస్తూ ఉంటే, దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది. ఆ టైంని ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో మార్నింగ్ 8 to 10 ఉన్నారనుకోండి, 2 hours. ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో మార్నింగ్ 8 to 10 AM ఉంటున్నారు అనేది అర్థమైంది. 2 days తర్వాత, 3 days తర్వాత, లేకపోతే 1 week స్టడీ చేసిన తర్వాత ఈ టైం దొరికింది మీకు. డీలిట్లో చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి చూసారా, మీరు చేయాల్సిన పనులు అయితే డీలిట్లో చేయవలసిన పనులు మీరు ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చేసేసేయండి. ఎందుకంటే అవి మీరు చేయాల్సిన పనులే కదా, ఆ పనులు ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చేసేసుకోండి. ఓకే, ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చేసేటప్పుడు ఈ పొమోడోరో టెక్నిక్ ఫాలో అవుతూ చేసేయండి. లింక్ దొరుకుతుందా, పట్టుకుంటున్నారా లింక్? డీలిట్లో చేయాల్సిన పనులు మీరు చేయాల్సినవి, ఆ డీలిట్లో చేయాల్సిన పనులు మీరు ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఉన్న టైం పట్టుకున్నారు, ఆ టైంలో చేస్తారు. ఇది చేసేటప్పుడు మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఈ పొమోడోరో టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వండి. బ్రెయిన్ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది, ఈజీగా నేర్చేసుకుంటారు, ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది, స్ట్రెస్ ఉండదు, స్ట్రెయిన్ ఉండదు. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి, ఖాళీ సమయాన్ని పెంచుకుంటున్నాం, పనులు చేసే సమయాన్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం అనమాట. అట్లా నువ్వు చేసుకోవడం వల్ల బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ ఉండదు. ఓకే, నిద్ర పట్టకపోవడాలు ఉండవు, ఇట్లాంటి మాయరోగాలు ఏం రావు. ఇది ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటి, ఒకటి ఫస్ట్లోనేమో టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలో చూసాం, టైంని ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, వేస్ట్ చేసిన ఎంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు చూసాం. రెండోది ఏం చేస్తున్నాం, మన అటెన్షన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నాం. అటెన్షన్ మేనేజ్ చేయటం వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? గుర్తుంటుందా లెసన్? గుర్తుంటుందా? ఓకే, ఓ పిక్ తీసుకున్నా గుర్తుంటుంది, చూసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్టివ్ లెవెల్లో. ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఏంటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయా. ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుంది మైండ్ స్టేజ్, ఇక్కడ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అంటే కాన్సన్ట్రేషన్తోనే ఉంటాం, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ లెవెల్ కూడా ఫోకస్గానే ఉంటాం, బట్ మధ్యలో డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం, డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో అసలు పని అవ్వదు. సిస్టమ్ మాత్రం ముందు కూర్చుంటావు, సిస్టమ్ ముందు పెట్టుకుని కూర్చుంటావు ప్రాక్టీస్ చేద్దామని, గంట సేపు కూర్చుంటావు, 2 గంటలు కూర్చుంటావు, 3 గంటలు చూసుకుంటావు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ పావు గంట నీకు పట్టేది, యాక్చువల్గా 15 minutes. ఈ 15 minutes ప్రాక్టీస్ చేద్దామని సీరియస్గా కూర్చుంటావు. నువ్వు కూర్చున్నది ఏంటి, ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో కూర్చున్నావు. ఈ 15 minutes కాస్త 3 గంటలు అవుతుంది. మధ్యలో కునికిపాట్లు పడుతూ ఉంటావు, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది, లేదా చాట్ చేస్తూ ఉంటావు. మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ గుర్తుకొస్తే ప్రాక్టీస్ కోసం మళ్ళీ ట్రై చేస్తావు, మళ్ళీ ఫోకస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ తెలియకుండానే డీవియేట్ అవుతూ ఉంటాం, ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, అస్సలు ఫోకస్ చేయలేం ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్. ఓకే, కునికి వస్తుంటుంది, లేకుంటే కొంతమంది పడుకుని నిద్రపోతారు కూడా. ఓకే, అంటే ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అస్సలు ఫోకస్ చేయలేవు, నిద్ర వస్తుంది. ఓకే, డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో అట్లాంటి ఏం పనులు పెట్టుకోవద్దు. బయట పనులు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటివి చూసుకోండి ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో, అప్పుడు యాక్టివ్ లెవెల్లో వస్తుంది 3. ఓకే, అయితే ఈ ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ చూసారా, రోజు మొత్తంలో ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ రాదు. 8 to 10 ఉంది కదా ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్. మళ్ళీ ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ కావాలంటే నువ్వు తెల్లవారు వెయిట్ చేయాల్సిందే, నెక్స్ట్ డే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. అందుకని ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ మాత్రం వేస్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ని ఈ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చాటింగ్ చేయటం, మొబైల్ చూడడం, సినిమాలు చూడడం ఇలాంటివి అస్సలు పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకని అలా పనిచేశారంటే ఈ ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ అంటే వాల్యుబుల్ టైం వెళ్ళిపోయినట్లు. అందుకని ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ని కెరీర్కి ఉపయోగించుకోండి, యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వేస్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. యాక్టివ్ లెవెల్లో కూడా డిస్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో అస్సలు ఫోకస్డ్గా ఉండడం అసలు వాళ్ళు కాదు, సాధ్యం కాదు మళ్ళీ. సో అలాంటి పనులు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు బయటకు వెళ్ళే పనులు ఏమైనా ఉంటా, లేకుంటే సినిమాకి వెళ్ళే పనులు ఏమైనా ఉన్నా, ఇలాంటివి ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో పెట్టుకోండి. నువ్వు ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో మూడ్లో ఉన్నప్పుడు సినిమాకి పెట్టుకున్నావు అనుకో, యాక్టివ్ లెవెల్లోకి వస్తుంది. ఇష్టం ఉన్న పనులు చేసుకుంటే అప్పుడు యాక్టివ్ లెవెల్లోకి వచ్చేస్తాం. అదే నీకు ప్రాక్టీస్ ఇష్టం, కోర్స్ ఇష్టం అనుకోండి, అలాగే ప్రతిదీ అలాగే ఉంటుంది, అది ఫిక్స్ అయిపోద్దని కాదు. నీకు కోర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అనుకో, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని తహతహలాడుతూ ఉన్నావు, నేర్చుకోవడం అంటే మీకు చాలా ఇష్టం, అప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ లెవెల్లో నేర్చుకున్నా నీకు వచ్చేస్తుంది, యాక్టివ్ లెవెల్లోకి వచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే నీకు కిక్ ఇచ్చేది ఏంటి, లెర్నింగ్. గర్ల్ఫ్రెండ్తో చాటింగ్ కిక్ ఇస్తుంది నీకు, బట్ ఈ అమ్మాయికి లెర్నింగ్ కిక్ ఇస్తుంది. లెర్నింగ్ కిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆమె ఏ టైంలో కూర్చున్నా సరే యాక్టివ్ లెవెల్లోకి వచ్చేస్తుంది మైండ్. ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకో, నేను ఎప్పుడు కూర్చున్నా నేర్చేసుకుంటా,
నేను సీరియస్గా కూర్చొని ఇది నేర్చుకోవాలి, ఒక 15 మినిట్స్ పెట్టుకుంటా, లేకుంటే 30 మినిట్స్ పెట్టుకుంటా, 30 మినిట్స్ నేర్చేసుకుంటా, ఇంకా తర్వాత మిగతా నా ఇష్టం. ఇంకా అట్లా మీకు లెర్నింగ్కి ఎక్కిస్తే ఫలానా టైం అని ఎప్పుడు కూర్చున్నా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసుకోవచ్చు. బట్ మనకు లేదనుకోండి, అలాంటిది లెర్నింగ్ అనేది కిక్ ఇవ్వట్లేదు, కొంచెం బోర్గా అనిపిస్తుంది, లేకుంటే నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నేర్చుకుంటున్నాం, లేదా కెరీర్ కోసం నేర్చుకుంటున్నాం, అలాంటప్పుడు ప్రొయాక్టివ్ లెవెల్ని ఉపయోగించుకోండి. దీనికోసం అంతే. ఇవి టెక్నిక్స్. ఇవి చిన్న చిన్న చేంజెస్ మనం లైఫ్లో చేసుకునే చిన్న చిన్న మార్పులు. ఈ మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల నీకు తెలియకుండా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. నా జాబ్ వచ్చిందా ఆశ్చర్యపోతావు. బట్ చెయ్యాలి, కాస్తైనా చెయ్యాలి, కొంచెమైనా చేయాల్సిందే, లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. నువ్వు బీటెక్ సర్టిఫికేట్తో పాటు నీ కోర్సు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అంతే అదనంగా. ఓకే, మీకు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి చేయాల్సిందే. టార్గెట్ లేదా నీ ఇష్టం, బేకార్ కానీ లేక రోడ్డు మీద తిరుగు, నీ ఇష్టం, ఎట్లనే టైం బాగా చేసుకో. మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ నాకు తెలియదు, మీరు ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ అయినా సరే నువ్వు టార్గెట్ పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సిందే, ప్రొడక్టివిటీ సంపాదించుకోవాల్సిందే, జాబ్ కొట్టాల్సిందే. గర్ల్స్ అయినా సరే ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ సంపాదించాలి. గర్ల్స్ బయలుదేరారు కిచెన్లో నుంచి, ఎందుకంటే రేపు వాడి దగ్గర నేను చేయి చాపొద్దు, నా సంపాదన నాకే ఉండాలి, నా ఖర్చులు నేనే చూసుకోవాలి. వండర్ఫుల్ చేంజ్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ గర్ల్స్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు మీరు, రేపు మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత హస్బెండ్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు. బట్ మీరు కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని బయలుదేరారు చూడండి. రియల్ అప్రిషియేట్ ది గర్ల్స్. మీరున్నారు, పేరెంట్స్ ఉన్నారు, సంపాదించి పెట్టారు, పొలాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే ఆస్తులు ఉన్నాయి, అయినా సరే నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. కెరీర్ని ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. ఆ కెరీర్ని మీరు ఎలాగైతే కావాలనుకుంటున్నారో అలా డిజైన్ చేసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే.